नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 12 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने पूर्व भाग रे शुणीथिले मलंकर वियोगरे आज मो हृदय जंत्रणा रे छटपट हेउथिबा बेले जेजु सांत्वना देबाकू जाई अनेक परामर्श देउथिले। आउ एबे आगकू चलंतु शुणिबा। आजी काठर कोठी घर भितरे जेमिति बंदी एकमु पारा निजर जंत्रणा आउ कोहकू छाती रे चापी धरी गुमुरी गुमुरी कांदुथुली। लुह भी अमानिया मोर ना से अटकिबार ना धरुछि ना मो अमानिया मनकू बुझाई पारुछि। लोक कथारे कुहा जाए आत्मीयंक निकटरे मन भितरर लुकायित कथा प्रकाश करिदेले हृदय को कुआडे शांत हो जाए। आउ एठी एमिति एक जंत्रणा मु पीड़ित जहाकू जेते कहले भी मो विरहर जंत्रणा शांत हेबार ना धरु नाही। मन भितरे आसुछि अनेक प्रश्न, से सबुर उत्तर भी मते जणा नाही। से दिन गोपपुरु भगवान कृष्ण जेतेबेले विदाय नहीं मथुरा अभिमुखे यात्रा करुथुले राधा राणीकर मनर वेदना कौन होई नथिबो सते। मन प्राण देई कृष्ण प्रेमर रसरे से जो ईश्वर भल पाइबाकू हृदय प्राप्ति करिथिले आजी कौन कृष्ण को बिना से प्रेमर सत्ता रही परिबो। राधा राणीकर विरहर भावनारे निश्चित से दिन जमुनारे जुआर आसीथिबो, कुंज बनरे बैशाखीर अदिन झड़ बोही जाइथिबो। तथापि कौन राधा निजकू बुझाई पारिथिबे केमिति पारिथिबे। नारीर धैर्य को मापिबार शक्ति पुरुषंक निकटरे बोध हुए नाही। सेइथिपाई जुगे जुगे प्रेमे पुरुषंकर भल पाइबाकू हासिल करिबाकू जाई निजर सबु किछि त्याग करिबाकू भूली नाहांती नारी माने। दिवाकरंकर प्रेमरे जेतेबेले कुआरी बयसरे माँ कुंती मातृत्व लाभ कले समाज आउ दुनिया दांडरे लज्जित हेबा भयरे शेषरे बाध्य होई जन्मित राधेयंकू जलरे भसाई माँ मनर मातृत्व को से दिन मारिदेई कुंती माँ जो कष्ट अनुभव करुथिले से कष्ट कौन रवि बुझी पारिथिले हुए तो ना। विधातार जीवन सौदा खातारे कहाँ पाई कौन चिठा लेखा सरीछि से कथा प्रारब्धरु लेखिथिबा सठी माता ही कहि परिबे। आखि सामनारे मोबाइल प्राण ईश्वरंकर फोटो आउ सामनारे जळुथिबा मोहम्बतीर शिखारे आज मलयंकर आत्मा को सद्गति प्राप्त हेबार शुभ कामना करुथिबा बेले तांक विरहरे हृदयर शून्य स्थान में जो रक्तर स्रोत प्रवाहित होउछि ताकू रोकिबार समस्त प्रयास आज आखि निकटरे संभव नुहे। ए अश्रु हृदय भितर झरुथिबा खेताक्त हृदयर रक्तस्राव कुह मलय कुह तुम बिना मो बाकी अधूरा जीवन केमिति काटिबी। तुम बिना मो जीवन अंधकारमय, तुम बिना जीवन भाग शेष शून्य मोर। जीवनर जटिल अंगरे आज तुमे नाह बोली सबु आसन विपद परिस्थिति समाधानहीन। तथापि केउ भरोसा आउ विश्वास को आधार करी मो बाकी जीवन काटिबी। लहु तू भिजेई दे आखि को मोर पारुनी आउ सही थिला जे निजर दिने जाइछि आजी दूरेई। स्वप्न सबु भांगीगला राति पाहिनी आसीबाकू कही साथी आउ फेरिलानी चाही रहिछि ता बाट फेरुनी नजर हृदय भी मो प्रेम को करी नाही पर केमिति बंचिबी तुम बिना कुह फेरी आस करे मु अली। लुहरे जालुछि प्रेम दीपाली लुहरे जालुछि प्रेमर दीपाली। देहे थिला जौवन मु थिली मुक्त विहंगिनी भाबिथिली मने मने मोर केबे भल पाइबिनी। तुम साथे जेबे देखाला आखि मो मिसिला जानते मो आखि काहीं तुमको से खोजुथिला। मने थिला भय पुणी मो परिवार पाई प्रेमे हारिगले जानी समाज निंदा करे काहीं। तथापि पाइली भल जीती प्रेमर मु बाजी सही पारिलानी विधाता देला काहीं एई शास्ति। लुहरे जालुछि मु प्रेम दीपाली को लुहरे जालुछि मु प्रेम दीपाली को। सामनारे टंगा होइथिबा महादेवंकर फोटो को एकलरे चाही पचारुथुली हे नीलकंठ हे महाकाल हे बाबा भोला शंकर अभागिनी को केउ जन्मर कि पापर प्रायश्चित कराउछ कुह मते प्रभु। आराध्य होई जदि भक्तर न शुणिब गुहारी तेबे ए भक्त काहीं डाकिब कुह हृदयरु सुमरी। युवतींक तपस्या प्रसन्न होई प्रदान कर इच्छा प्राप्तिर फल मो तपस्या आउ मो प्रार्थना तो केवल मलयंक पाई थिला तेबे काहींकी शुणुनलाई कुहंतु आहे त्रिकालदर्शी भी पूजार्चना आउ आराधनारे त्रुटि करी नाही प्रभु।
ଷୋଳ ସୋମବାର ବ୍ରତ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଦି ଅନେକ ବ୍ରତ ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତଥାପି ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ତପସ୍ୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଫଳଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ? ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସୁଛି ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନ। ମୁକୁଳା କେଶକୁ ସାଉଁଟି ଯେମିତି ମୁହଁରୁ ଉଡ଼ାଇ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଳୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିବାକୁ। ଏହି ଟିକକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ କ'ଣ କୁଆଁରୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ପରିବାର ଆଉ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରି କ'ଣ ବିବାହ ନ କରି ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବି? ଘର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମର୍ଥନ ମୋତେ ମିଳିବ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ହୃଦୟରେ ମଳୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଆଜି ଜୀବନର ଦୋ ଛକି ଭିତରେ ମୁଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ତଥାପି କେମିତି ମଳୟଙ୍କୁ ଭୁଲି ପରିବାର ଜିଦି ସାମ୍ନାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କେବେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବି? ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ? ଓ ଗଡ୍, ମଳୟଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କହିଲେ କହୁ ଯାହା ପଛେ ଏ ସମାଜ, ବଞ୍ଚିବି ତ ମଳୟଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆଉ ମରିବି ତ ତାଙ୍କରି ନାମରେ। ତେଣିକି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମଳୟଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତିରେ କାଟିଦେବି ମୋ ବାକି ଅଧୁରା ଜୀବନ। ଏହା ହିଁ ମୋ ଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଘର ଭିତରେ ଖଟ ଉପରେ ଆଜି ନିଦ ନାହିଁ ମୋ ଜେଜୁଙ୍କ ଆଖିରେ। ନାତୁଣୀର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତାକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଦିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି କେମିତି ବୁଝାଇ ଭରିବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଉ, ବୋଉ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି କି ଆପଣ? କିଏ? ରୂପା? ମାନିନୀର ବୋଉ ଡାକୁଛି କି? ହଁ ହଁ ବୋଉ। କ'ଣ କହିବୁ ମୋତେ? ନା, ହଁ ମାନେ ସେ କଥା କ'ଣ କି? କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବୋଉ, ୟାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ ମାନିନୀ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ଘର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ଭଲ ଘରର ଲୋକ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି, ମୋର ପୁଣି କ'ଣ ମତାମତ? ଯାହା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଉ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ। ଝିଅଟା ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତୁମେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ହଁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଉ। ଝିଅ ଆମର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ତା ବାହାଘର କଥା ଭାବିବା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତ। ତା ଛଡ଼ା ଦିନକୁ ଦିନ ବଜାର ଦରଦାମ ଯାହା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ସୁନା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବଢ଼ିଲା ଦର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭଳି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘର ଲୋକଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାଘର କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାନିର ପାଠପଢ଼ା? ପୁଅ ଘରବାଲା ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ମାନିନୀର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବାହାଘର ପରେ ବି ସେ ଚାହିଁଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୋହୂ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅଟିର ବାହାଘର କରାଇଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଭାବୁଛି। ବୟସ ବି ତା'ର 22ଟି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବା କେଉଁ କଥା ମାନିନୀ ବିଷୟରେ ଅଛପା ବୋଉ? ମାନିନୀ ତା'ର ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆଉ ଆମେ ବି ମାନି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏ କ'ଣ ମାନିନୀ ବିଷୟରେ ବୋହୂ କହୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛି? ତା ମାନେ କ'ଣ? ଓ ଗଡ୍, କେମିତିକା ବାପା ମା ଏମାନେ? ଝିଅ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବି ତା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜର ହୋଇ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କଥାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ସବୁ କଥା ମାନେ? ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଛପା? ଆହୁରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୋତେ? ମାନିର ବାପା ସେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦଇବର ଖେଳ ଆଗରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ବି ହାରିଗଲା ବୋଉ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ଧରି ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି ମାନିନୀର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ପୁଅ ଘର ବାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ୟାଙ୍କେ କଥା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାନିକୁ ବୁଝାଇ ରାଜି କରାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି କି ସର୍ତ୍ତ? ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ବି ମାନିନୀକୁ କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବୋହୂକୁ? ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବାପା ମା ଦୁଇଜଣ। ବିଚାରୀ ମାନିନୀକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ବୋଉ, ଆପଣ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ? ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଦେ। କାଲି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ମୁଁ କଥା ହୋଇଯିବି। ରାତିଟେ ସମୟ ଦେ ମୋତେ। ମୋ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ବୋଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ। ଆସୁଛି ମୁଁ ଏବେ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ?
हे ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲ ନାହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ? ଦେହର ରଜ ଆଉ ଯୌବନର ସଜ ସତେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗହୀନ ଆଉ ବାସ୍ନାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ମାନିନୀର। ଆଖିର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅଦେଖା କୋହର ଜୁଆର ମଥା ପିଟି କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ଚୋରାବାଲି ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଶାର ସେ ସୁନେଲି କିରଣରେ ରାତିରେ ତାରାଙ୍କ ଗହଣରେ ଥାଇ ମଳ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଏ କ'ଣ ମାନିନୀ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ହାର ମାନିନେଲ? ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ରହିଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପରିଧି ଭିତରେ ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି କାହିଁକି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛ? ଜୀବନରେ ହାର ମାନି ନଥିବା ମାନି ଆଜି ହାରିଯିବ କେମିତି? ତୁମକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ ମାନିନୀ। ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ନିକଟରେ ନାହିଁ, ତା ବୋଲି ମୋ ପ୍ରେମ କ'ଣ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ମରିଯାଇଛି? ସେମିତି କେବେ ହୋଇ ପାରିନଥିବ। ଲୁହ ପୋଛିଦିଅ ମାନି, ଆଖିରେ ସଜେଇ କଜଳର ଗାର। ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ମାନି। ଏଇ ଜୀବନର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସଜେଇ ପ୍ରେମର ବିଗୁଲ ବଜେଇ ଆଉଥରେ ଉଠିପଡ଼ି ନିଜକୁ ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀମାନେ ପରିବାର, ସମାଜ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରେମର ଭାଷାରେ ତ କେବେ ଧ୍ୱଂସର ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଆଖିରେ ଥିଲା, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସ୍ୱପ୍ନିଳ ହୃଦୟର ଅବକାଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୁଝାଇ କହିପାରୁନଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଳ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆତୁର ହୋଇଯାଉଛି ମାନିନୀ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା କ'ଣ ରଖିବ ନାହିଁ? ମୋ ପରେ ତୁମ ପରିବାର ହିଁ ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଆଖିର ଲୁହ ଓଠ ଛୁଇଁଲା ପରେ ନିଶାସକ୍ତ ନିଦର ନିଶାରୁ ମୁଁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ମଳଙ୍କୁ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି। ଘରେ କିଏ ଜାଣିଲେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଛାତି ତଳର ବ୍ୟଥାକୁ କୋହରେ ଲୁଚେଇ ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏ ପ୍ରେମର ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ସକାଳୁ ନିଇତି ଶେଯରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଯାଏ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାଳେ ମଳଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯାଇଥିବ। ହେଲେ ସବୁଥର ପରି ଆଜି ବି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲି। ମୋତେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ତଥାପି ମୋ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗରିକା ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥାନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ଓଲଟାଇବା ଭିତରେ ଜେଜୁ ଆସି ପାଖରେ ବସିଲେ। ବୁଝିଲୁରେ ମା, ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ କେବଳ ଜଣକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଜୀବନର ଆଧାର ପରଠାରୁ କିଛି ବି ଆମର ନୁହେଁ। ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଅଂଶୀଦାର ଅଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହ ଆମ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏତେ ସବୁର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଆମ ହୃଦୟର ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ତାହା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଦାନ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ଆମେ ହତାଦର କରିପାରିବା ମା? ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ବୟସର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ। ଆଉ ସେ ଝୁଣ୍ଟିବା ଯେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇ ରହିବ ସବୁଦିନ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ରେ ମା, ତୋ ଭିତରେ ଏବେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ। ହେଲେ ମା ରେ, ମନେ ରଖ, ତୋ ଦୁଃଖ ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫରକ ନାହିଁ ରେ ମା। ତୋ ଦୁଃଖ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଯେ ତୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ହେଲା ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କେତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିବୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜେଜୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୋ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଲଦିବାର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କରୁଥାଇପାରେ ବୋଲି ତୁ ଭାବିପାରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଆଜି ତୋର ଭାର। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଅଲିଅଳି ସଖୀ କଣ୍ଢେଇର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାଲି ରାତିଠୁ କାହିଁ ଦେହଟା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଦେହରୁ ଚାଲିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କହିପାରୁନାହିଁ। କାଳେ ମୋ ଦେହ କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଜୀବନର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଯାଉ। ସେହି ଅବଶୋଷ ନେଇ ମରିବାକୁ
ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଲୋ ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନର ଅଭିଳାଷା ଆଜି ତତେ କହୁଛି। ତୋ ବାହାଘର ଦେଖି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ୀର ଶେଷ ଆଶା ଆଉ କ'ଣ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଜେଜୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ? ଦୁନିଆରେ ଆଜି ମୋର ଅତି ଆପଣାର କହିଲେ କେବଳ ତୁମେ ଜେଜୁ। ମନ ଭିତରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆଶା ନଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ମୋ ପାଇଁ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ନାତୁଣୀ ହୋଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝି ନ ପାରିଲି, ତେବେ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତୁ କ'ଣ ରାଜି ଅଛୁ ଲୋ ମା? ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଆଉ ପରିବାର ଲୋକ ମିଶି ଝିଅକୁ ପରର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବି ବିବାହ କରାଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଭାବନ୍ତି। ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ କ'ଣ ଜଣେ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ? ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଧରି ସାରା ଜୀବନ କାଟିବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଜି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧା ରଖି, ପାଠକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନର ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ଜେଜୁ। ସମୟ ଉପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆଗକୁ ହେବ ସବୁ ସେଇ ମହାକାଳଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ। ମା ଲୋ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଜାଣିଛୁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ଦୁଃଖଠାରୁ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଜି ତାଙ୍କର ରକ୍ତଚାପର କାରଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବୟସ ପାକଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏସବୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ବୋହୂଟା ମୋର ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ କହିଲୁ? ରାତି ରାତି ଲୁଚି ଲୁଚି କେତେ ଲୁହ ପିଉ ନଥିବ କହ? ଆଉ ତୋ ବାପା ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି, ଦେହର ଝାଳକୁ ଦେହରେ ମାରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି କେବଳ ତୋ ବାହାଘର ଭଲରେ କେମିତି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଆଖିର ନିଦ କ'ଣ ଉଡ଼ି ନଥିବ କହ? ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ ଲୋ ମା। ମୁଁ ବି ଜଣେ ମା। ଆଉ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହୃଦ୍ଘାତ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଏବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ତୋ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ, ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ବି ଆଉ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ କହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜାଣିଛୁ ରେ ମା, ତୋ ବାପା ମା କାଲି ଚୁପି ଚୁପି ତୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଗାଁ ସାରା ତୋ ବୟସର ଝିଅ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। 12 ଲୋକ 12 ପ୍ରକାରର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ କହୁଛନ୍ତି। ବିଚାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଖାଲି ତୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁକୁ ମନା କରି ଫେରେଇ ଦେଲେଣି। ହେଲେ ସେମାନେ ତୋ ଖୁସି ଛଡ଼ା ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରଠାରୁ ମୋତେ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆହୁରି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି ତୋ ପାଇଁ। ସେମାନେ ତୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବି ରାଜି ହେବେ କୁଆଡ଼େ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଦେଖ ମାନି, ଜୀବନରେ ଆଜି ତୋ ଆଈ ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ତୋ ଖୁସି ଆଉ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ଶୁଣିଛି ତତେ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ କାଳେ ତୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ତୋ ବାପା ସହିପାରିବ ତ? ତା ନିଜଠାରୁ ତତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ ସିନା, ହେଲେ ମା ହୋଇ ମୋ ପୁଅର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି। ତୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣି। ଦୁନିଆ ସମାଜ ଆଉ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବୁଝିବାର ବୟସ ତୋର ହେଲାଣି। ପିଲାଳିଆମି ଦିନ ସବୁ ସଢ଼େଇ ଖେଳ ସରିଲା ପରଠାରୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଉଚିତ ଆଉ ଅନୁଚିତ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ। ତୋ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ସହି ପାରିଲିନି ବୋଲି କହିଲି। ଜାଣିଛି ତୋ ମନର ବ୍ୟଥାକୁ। ତଥାପି ବହିଗଲା ପାଣି ଫେରିଆସେ ନାହିଁ କି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଫେରିଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ତୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲି ରେ ମା। ଯାହା ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ରେ ମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେବି। କାହିଁକି ନା ତୋ ଖୁସିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି। ଖରାରେ ବସି ବସି ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଧରିଲୁ ମୋ ହାତକୁ ମା। ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଘର ଭିତରେ କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର। ଯେମିତି ଜୀବନର ଆଶାର ସଳିତା ହୃଦୟର ଚଉରା ମୂଳରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ବାହାରର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଆଜି ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି, ସତରେ କାହିଁକି ଏ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମିଳେ ନାହିଁ?
ମଣିଷ ଦେହରେ ଥିବା ଅଶରୀର ପ୍ରେମର ଶକ୍ତିରେ କାହିଁକି ମନ ହାରି ଜୀବନକୁ ଜୀଇବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ସେଠି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହେଉ କି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ବେକର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରର ଭାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ହଁ, ଏମିତି ଭାବନା କେବଳ ହୁଏତ ସେଇମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ କେହି ଜଣେ ହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ନ ଚାଖି ବି ପରିବାର ସମ୍ମତିରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସତରେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି? ସତରେ ଖୁସିର ମାନେ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ହୃଦୟର ଆବେଗରେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଦୁନିଆ କହିଥାଏ? କଥାରେ ଅଛି, ଏ ହାତର ପାପ ଆର ହାତ ନିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଭରିଲେ କ'ଣ ପେଟର ଭୋକ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଅର୍ଥ କେବଳ ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ଆଉ ପିତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ। ପିତା ମାତା ହିଁ ନିଜର ସନ୍ତାନର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଅଭିଳାଷାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ରହିଲେ, ହୁଏତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ କାହାରି ନା କାହାରି ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଇ। ତା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର? ଆଜି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ। ଏଠି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ମାନେ ହୃଦୟରେ କାହାର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୋଇ ମୋ ଅତୀତକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ହୋଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ମୋ ଅଜାଣତରେ ବୋଉ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ତା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ। ବାପା ଚିନ୍ତା କରି ଦେହରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ସହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ମନ ତ କହୁଛି, ଯେତେ ଯାହା ହୋଇଗଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିନେବି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ପ୍ରେମ ଆଉ ପରିବାରର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଫସିଯାଇଛି। ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ପାଇବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୋ ପାଇଁ। ତଥାପି ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଜିଦି ଆଉ ଲୁହରେ ବଞ୍ଚିବାର ଭାର ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ହରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ବଞ୍ଚିବି ତ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ଆଉ ମରିବି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବାସ୍, ତେଣିକି ଆଖିର ଲୁହ ଯେତେଥର ହେଉ ପଛେ ଓଠ ପିଉ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସିନା କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିବି ନା। କବାଟ ଧୀରେ ଖୋଲି ବାପା ବୋଉ ଶୋଇଥିବା କୋଠରୀ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। କବାଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ମୋ ନାଁ ନେଇ ବୋଉ କିଛି ବାପାଙ୍କୁ କହିବାର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। କବାଟ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ବୁଝିଲ ମାନି ବାପା, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ମାନି କଲେଜରୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ନା ଠିକ୍ ସେ ଖାଉଛି, ନା ଠିକ୍ ସେ ଶୋଉଛି। ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ପିଲାଟା ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଜାଣୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଯାହା ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଘଟିବା କଥା ତ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଧନୁରୁ ନିର୍ଗତ ତୀର ଫେରି ଆସିବ ତୂଳୀକୁ ନା ଯିଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବ? ମାନି ପାଇଁ ଯାହା ବି ଠିକ୍ ହେବ। ବାପା ହିସାବରେ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ନିଜକୁ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଜଳାଇ ଲୁହର ସାଗର ଭିତରେ ତାର ବାକି ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଥରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋ ଝିଅର ବାକି ଜୀବନ କେମିତି ହସ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ତାଗିଦ କରି ତାକୁ ବୁଝାଇବା, ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ନୁହେଁ। ମାନି ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମିତି ଅବିବାହିତା ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ତେବେ ବାପା ହୋଇ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ବାପା ମା ନିଜର ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବା କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖିପାରିବି? ବୋଉଙ୍କୁ କହିଥିଲି,
ମାନିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ କେଜାଣି। ଆଜି ଯଦି ସେ ପୁଅ ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମୋ ଝିଅର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖ ମାନି ବୋଉ, ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମାନି ଜାଣୁ ସେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ବୋଲି। ନହେଲେ ସେ ଆମଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଯାଇ କାଳେ କ'ଣ ଅନୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଆଉ ମୋର ଅଲିଅଳି ଝିଅକୁ ଏମିତି ହରେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ବାକି ଯାହା ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା। ଏ କ'ଣ ବାପା ବୋଉ ସବୁ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଜାଣିବି କାଳେ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିବି। ସେ ଭୟରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ବି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଘର ସଂସାର କରେ। ହେଲେ ମୁଁ ବୋକି ଭାବୁଥିଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କାଳେ ଖରାପ ବୁଝିବେ ମୋତେ। ବରଂ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିବି ମୋ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ମୋ ଓଠରେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରିବାରରେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି କେତେ ଚିନ୍ତିତ। କାହାରି ମୁହଁରେ ମନଖୋଲା ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମିଛ ହସକୁ ଅଧରେ ଧରି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମୋତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସତରେ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ ବି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ କେମିତି ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇପାରିବି। ବାସ୍, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଏ ଲୁହର ରଙ୍ଗରେ ଭିଜିବା। ଏ ଆଖିର ଲୁହ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର କିଛି ହେଇଯାଉ, ଏ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ପରିବାର ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କେହି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ହେଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସତରେ ଆଜି ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତା ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ପରିବାର ହୋଇଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ନ ସାରିଥାନ୍ତା। କବାଟ ଖୋଲିବା ସ୍ଥାନରୁ ପଛକୁ ଫେରି ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲି। ଆଖିର ଶେଷ ଲୁହକୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝିବା ପରେ ପୋଛି ଦେଇ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିନେଲି। ଆଲୋ ରୂପା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ? ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖୁଛି ଏ ବୁଢ଼ୀ ନ ଉଠିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅ ଘର ବାଲା ଆସିଯିବେ ପରା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାରିଦେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖେ ଲୋ ଦେଖେ, ଏମାନେ ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କଲେଣି ହେଲେ ରୀତିନୀତି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ବାରିକ ପୁଅକୁ ଖବର ଦେଲୁ ନା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ? କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ପାଣି ଢାଳ ଆଉ ଗାମୁଛା ରଖିଦେଇ ଆସେ। ଓହୋ, ଏଇ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖେ ଯାଇ ମୋ ନାତୁଣୀ ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛି। ମାନି, ଏ ମାନି, ଆଲୋ ମୋ ବାୟାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନି ତାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନକୁ ତ ଦୃଢ଼ କରିସାରିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ମଳୟକୁ ଭୁଲି ମାନି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇଯିବ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ହାଇପ୍ ବି କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମିତରେ ମିତ କାହାଣୀ ଓ ମିତ ଲୋ କଥାରେ ଗୋଟେ କେଁ ଅଛି କାହାଣୀ ନମ୍ବର 1। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମ୍ବର 1, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାହାଣୀ ଦୁଇଟି ବହୁତ ପାରିବାରିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆଜିର ସମାଜକୁ ନେଇ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଜଣେ ପ୍ରେମିକକୁ ହରେଇଲା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକା କେମିତି ସମାଜରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ତାହା ଏହି କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।